Good morning to all of you. I hope that you're all doing well. This is me, Syed Shujatullah. Jawahar Gram Samriddhi Yojna 1999. Jawahar Raozgar Yojna, National Rural Employment Program, Rural Landless Employment Guarantee Program. All these program has been merged under this particular program. All of them are merged and all of them are renamed as Jawahar Gram Samriddhi Yojna in the year 1989. Aim: all around development of villages by creating rural assets in village. By creating rural assets in villages. Okay, right. Now let us see this one. Swarna, Jayanthi, Gram, Swarozgar. This is what Swarozgar. Ante self-employment. It is Swarna. Okay, Andy. Swarna, Jayanthi, Gram, Swarozgar. Self-employment. Okay. One scheme was already there which is called as IRDP. IRDP plus Million Well scheme. Two schemes అండి. IRDP and Million Well schemes. ఈ రెండు schemes కి merge చేసిండు ఈ scheme లో. Okay. So IRDP and Million Well scheme both has been merged in this particular Swarna Jayanthi Gram Swarozgar Yojna. Aim is self-employment. I told you that SWA means self-employment. Financial assistance will be given to self-help group. Okay, women who come in group and who make a society, who make a particular group, వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తాం, ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తాం. వాళ్ళు ఎంబ్రాయిడరీ లేకపోతే టైలరింగ్ షాప్ లేకపోతే సలూన్ షాప్ అలా వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకొని అందరూ రిసోర్సెస్ షేర్ చేసుకొని పంచుకొని అందరూ సఖీగా చేసుకోవచ్చు పనులు. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్ టు ద సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్. June 3rd, on the recommendation of Radhakrishna committee, okay, this particular scheme was renamed as National Rural Livelihood Mission. Malli renamed as Ajivika it now. Okay, 2-3 times renamed. So you can understand that ఇప్పుడు కూడా జనరల్లీ ఏమంటారంటే one of the problem of government of India with regard to implementation schemes is one of the problem of government of India with regard to implementation of a scheme is that complexity in implementation. Various organizations are there, various bodies are there, various you can say that departments are there which are implementing schemes, okay, in the same sector, but different authorities are implementing it. Chala departments poverty schemes నడిపిస్తున్నారు, చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్ నడిపిస్తున్నారు. సో యూ నో దట్ పొలిటికల్ విల్ ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది, ఇవన్నిటికీ మర్జ్ చేయాలి. సో ఇది ఎప్పటి నుంచి వస్తుందంటే చాలా 2-3 decades బ్యాక్ నుంచి మర్జింగ్ స్టార్ట్ అయింది. On the recommendation of Radhakrishna committee, this program was named as National Rural Livelihood Mission. Then it is again renamed as Ajivika. Right. Swarna Jayanthi Gram Swarozgar Yojna andi. Gram Swarozgar Yojna started in 2001 September. Okay, started in 2001 September, providing additional employment along with food security. Sampoorna Gramin Raozgar Yojna. Sampoorna Gramin Raozgar Yojna started in 2001 September. Okay. అడిషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారు అంటే మీరు ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో పని చేస్తున్నారు కానీ లీన్ సీజన్ వచ్చింది, అప్పుడు మీకు జాబ్ లేదంటే మీకు కొంచెం అడిషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారు. అడిషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ బి గివెన్ అలాంగ్ విత్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. మీకు రేషన్ కూడా ఇస్తారు. ఓకే, సో మీరు ఫుడ్ కూడా డబ్బులు కూడా తీసుకెళ్ళండి అని గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్. అప్పుడు ఏమైందంటే చాలామంది ఏమన్నారంటే మెనీ ఉమెన్ మెనీ వైఫ్స్ వాట్ దే సెడ్ ఇస్, వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వీళ్ళు పని చేస్తున్నారు పోయి, ఓకే వీళ్ళు పని చేసిన తర్వాత మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నారు, ఈ డబ్బులు తీసుకొని వీళ్ళు బట్టీలో కూర్చుంటున్నారు, ఆల్కహాల్ షాప్లో బార్లో వెళ్ళి కూర్చొని మంచిగా తాగుతున్నారు అని మీరు డబ్బులు ఇవ్వకండి అని ఉమెన్ వాళ్ళు వైఫ్ వాళ్ళు అందరు రిక్వెస్ట్ చేసి ఏమన్నారంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇవ్వండి, అది మాకు మా పిల్లలకి సరిపోతుంది అని చెప్పారు అట్లా. ఓకే, అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే సరే కొంచెం డబ్బులు ఇస్తాం, కొంచెం ఇది కూడా ఇస్తాం. ఓకే, సో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మన ఇంట్లో వాళ్ళకి అందరికీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి, ప్లస్ డబ్బులు కూడా ఇస్తారు. వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అడిషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విత్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ విల్ బి గివెన్. రిమెంబర్ దిస్ హియర్. ఎంప్లాయ్మెంట్ అష్యూరెన్స్ స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్ ప్లస్ జవహర్ గ్రామ్ సమృద్ధి యోజన. ఓకే, దిస్ టూ ఆర్ మర్జ్ అండర్ దిస్ అగైన్. దిస్ టూ ఆర్ మర్జ్ అండర్ దిస్ అగైన్. Wage Employment Generation Program. What is this program? Basically, this is a program to generate wage employment.
ఓకే, డబ్బులు ఇచ్చి మనం పని తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, జనరేషన్ ఆఫ్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్య యోజన. దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్య యోజన. సో స్పెషల్లీ స్పీకింగ్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకు ఉంది, మీకు జాబ్ ఎందుకు దొరకట్లేదు, మీరు చదువుకోలేదు, లేకపోతే మీ దగ్గర స్కిల్ లేదు. ఒక కెమెరా ఎట్లా పెట్టాలి, షార్ట్ ఎట్లా తీయాలి, ఇది కూడా తెలియదు మీకు. మీకు డ్రైవింగ్ కూడా రాదు, మీకు స్టిచ్చింగ్ కూడా రాదు, మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ మంచి చేయడం రాదు, మీకు ఏసీ మంచి చేయడం రాదు, మీకు ఆటోమొబైల్ ఏదైనా బండి ఖరాబ్ అయితే పంప్స్ అయితే అది కూడా చేయడం రాదు. అంటే మీ దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ లేదు, మీ దగ్గర స్కిల్ లేదు, ఈ రెండు లేదు, అంటే వేరే స్కిల్స్ కూడా లేదు, ఈ రెండు లేదంటే జాబ్ ఎవరు ఇస్తారండి? జాబ్ ఎవరు ఇవ్వరు. ఓకే, దాట్స్ వై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా థాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళకి జాబ్ ఇద్దాం, వీళ్ళకి ఏం చేద్దాం, జాబ్ ఇద్దాం. దట్ ఈస్ వై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ ది స్కీమ్ కాల్డ్ as ప్రధాన్ మంత్రి కౌశల్య వికాస్ యోజన. ఓకే, దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్య. కౌశల్య మీన్స్ స్కిల్. టు ప్రొవైడ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ టు ద పూర్స్ ఇన్ సిటీస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ విలేజెస్ సో దట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ బి గాన్, పవర్టీ విల్ బి గాన్ అని అనుకున్నారు. ఓకే, బై 2020 డెవలప్డ్ నేషన్స్ విల్ హ్యావ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ 57 million వర్కర్స్. డెవలప్ నేషన్ జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, యూకే, యుఎస్, కెనడా, రష్యా వాళ్ళ దగ్గర యంగ్ అడల్ట్ వర్కర్స్ లేరంట. 57 million వర్కర్స్ షార్టేజ్ ఉంది వరల్డ్ వైడ్లో. అండ్ ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ అడల్ట్ పాపులేషన్. మన దగ్గర మోర్ అడల్ట్ పాపులేషన్ ఉంది. మన దగ్గర 35 years 28 years చాలామంది ఉన్నారు, రైట్? సో వాళ్ళకి కావాల్సింది మనం ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే మనం వాళ్ళ కంపెనీస్లో పని చేయాలంటే మనకు ఏదైనా స్కిల్ కావాలి కదా. దాట్స్ వై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫోర్ సైటింగ్ దాట్ వీళ్ళకి జాబ్ దొరుకుతుందని స్కిల్ ఇండియా మిషన్ లాంచ్. 57 million వర్కర్స్, ఫారిన్ కంపెనీస్ విల్ హ్యావ్ టు అవుట్ సోర్స్ దేర్ వర్క్. అంటే వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ ఉంది కాబట్టి వారు వేరే కంట్రీస్లో అవుట్ సోర్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే మోదీ గవర్నమెంట్ వాంట్స్ దెమ్ టు మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్. ఓకే, బట్ కంపెనీస్ వాంట్ అదర్ థింగ్స్ ఫస్ట్. ఓకే, సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ హ్యాస్ లాంచ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్. మేక్ ఇన్ ఇండియాలో ఏం చేసిందంటే, సరే మీ దగ్గర వర్క్ ఫోర్స్ కూడా తక్కువ ఉంది, మీ దగ్గర వేరే అంటే వీరు యంగ్స్టర్స్ అడల్ట్స్ కావాలి, మీకు మా దగ్గర ఉంది, మా దగ్గర రండి అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ వాజ్ లాంచ్. మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ లాంచ్. మేక్ ఇన్ ఇండియా వచ్చి ఇండియాలో మేక్ చేసుకోండి మీ ప్రొడక్ట్. మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్. సో వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అందరు స్కిల్గా ఉండాలి కదా. వాళ్ళు వచ్చి ప్లాన్ పెడితే మనం హౌ టు ఓపెన్ ఏ మొబైల్, హౌ టు ఓపెన్ ఏ ల్యాప్టాప్, హౌ టు పుట్ ది మదర్ బోర్డ్, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి కదా, రైట్? సో ఫర్ దట్ పర్సన్ ఏదైనా స్కిల్ ఇవ్వాలా లేదా? స్కిల్ ఇవ్వాలి. సో మేక్ ఇన్ ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హెస్ సెడ్ టు ఫారిన్ కంపెనీస్, రండి మా దగ్గర మేక్ చేసుకోండి, మా దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోండి. కానీ కంపెనీస్ ఏమన్నారంటే మేము ఒట్టిగా రామ్, మీరేమిస్తారు మాకు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చేయండి. ఫైల్ క్లియరెన్స్ వితౌట్ సూట్ కేస్ అంటే సూట్ కేసులో డబ్బులు తీసుకొని ఫైల్ క్లియర్ చేయడం కాదు. మేము అప్లై చేస్తే మీరు మాకు లైసెన్స్ ఇచ్చేయండి, నో సూట్ కేస్. ఓకే, స్టేబుల్ ట్యాక్సేషన్ పాలసీ. ఇష్టం వచ్చినాక రేపు 10% అంటున్నారు, మళ్ళీ ఎల్లుండి 12% అంటున్నారు, మళ్ళీ ఒక 2 months పోతే 15% అంటున్నారు ట్యాక్సేషన్. ఇలా ఉంటే ఎట్లా నడుస్తుందండి? ఎంత వేయాలి, ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి, ప్రొడక్ట్ ప్రైసింగ్ ఎట్లా చేయాలి, మాకు అసలు అర్థమే అవ్వట్లేదు. మీరు ఇట్లా చేయకండి. ఒక ట్యాక్స్ రేట్ ఫిక్స్ చేయండి, ఒక 2-3 months తర్వాత మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. స్టేబుల్ ట్యాక్సేషన్ పాలసీ. ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్ కూడా ఉందండి. ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాకు ఒక ఏంటంటే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఉంది. టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ కావాల్సింది నాకు కాటన్ కావాలి. కాటన్ యూ విల్ ఫైండ్ కాటన్ వేర్ కోస్టల్ ఏరియాస్లో కాటన్ మీకు మంచిగా గ్రో అవుతుంది. బికాస్ కాటన్ రిక్వైర్స్ వాట్ మాయిశ్చర్ కండిషన్స్. మాయిశ్చర్ ఉన్న దగ్గర కాటన్ మంచిగా గ్రో అవుతుంది. ఓకే, సో చాలా వాటర్ ఉండాలి అట్మాస్ఫియర్లో. సో లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్ అంటే నాకు మీరు ఇప్పుడు పోయి మధ్యలో తెలంగాణలో దక్కన్ ప్యాటర్న్లో వచ్చి ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే మేము రామ్. మాకు మీరు ల్యాండ్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఇది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి ల్యాండ్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఈ రీబాక్ బట్టలు, these clothes are there, Calvin Klein is there, you are having DKNY is there, you are having many other brands are there. వీళ్ళు ఏమన్నారంటే మాకు కోస్టల్ ఏరియాస్ దగ్గర కాటన్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అక్కడ ల్యాండ్ ఇస్తేనే మేము అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం, మా కంపెనీస్ వేరే దగ్గర ఎస్టాబ్లిష్ చేయం, బికాస్ అక్కడే మనకు కలిసి వస్తుంది, మాకు ప్రాఫిట్స్ అవుతాయి అని చెప్పిండ్రు. Okay, then government of India said, oh, you want that? Okay, we'll try it. Now let us see other initiatives. The 12 5-year plan projects 5 core
5 crore new work opportunities have to be generated in the non-farm sector. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో కాదు, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి ఫార్మ్ సెక్టార్ అంటారు. నాన్ ఫార్మ్ సెక్టార్ అంటే నాన్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్స్ అంటే డైరీ అయినా సరే, పౌల్ట్రీ అయినా సరే, ఇండస్ట్రీ అయినా సరే, సర్వీస్ అయినా సరే. So 12th 5-year plan is saying that projected 5 crore new work opportunities to be generated in the non-farm sector and provide skill certification to the equivalent numbers అని చెప్పారు వాళ్ళు. That's why Government of India has launched National Manufacturing Policy, okay, to create 10 crore jobs by the year 2022. National Manufacturing Policy was actually launched in the year 2011 and a very, very important point. Very important point. 2011 లో National Manufacturing Policy was launched and it created jobs around 10 crore jobs create చేయాలని చెప్పారు వాళ్ళు. To provide employment oriented skills అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేటట్టుగా అలాంటి స్కిల్స్ కావాలి. A new Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has been established. స్కిల్ డెవలప్ అయితే మీకు జాబ్ దొరుకుతుంది, మీకు స్కిల్ కూడా ఇస్తే మీరు కూడా ఒక కంపెనీ, ఒక హోటల్ లేకపోతే ఒక బిజినెస్ యూనిట్ పెట్టుకోవచ్చు. హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ టు కోఆర్డినేట్ ద స్కిల్ యాక్టివిటీస్ అక్రాస్ మినిస్ట్రీస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ది ఎంప్లాయబిలిటీ ఆఫ్ ది యూత్, అరౌండ్ 20 మినిస్ట్రీస్ రన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ అక్రాస్ 70 సెక్టార్స్. 70 సెక్టార్స్ అంటే 70 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ దేర్. ఎలక్ట్రీషియన్కి అవ్వచ్చు ఆ సర్టిఫికేషన్, డిటిపి సర్టిఫికేషన్, ఆటోక్యాడ్ సర్టిఫికేషన్, టాలీ చేయడానికి సర్టిఫికేషన్. సో మీకు చాలా 70 to 80 లాట్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. 6 months మీరు కోచింగ్కి వెళ్ళాలి, వాళ్ళు మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. దట్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పేసిండ్రు ఎక్కడైనా సరే. ఇప్పుడు మీరు ఆటోమొబైల్ హోండా షోరూంలో మీరు జాబ్స్ వస్తే హోండా సర్వీస్ సెంటర్లో వెళ్ళి నేను జాబ్ కావాలని చెప్తారు. వాళ్ళు ఏమంటారు, ఏదైనా చదువుకున్నావా, ఏదైనా ఐటీఐ ఉందా, వొకేషన్ ఉందా, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సర్టిఫికేట్ అయినా ఉన్నాయా? సో వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సర్టిఫికేట్ తీసి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఓకే, రైట్. Ministry of Labour and Employment is also contributing in this direction to provide what skills by enhancing the number of ITI, industrial training institutes. ఇండస్ట్రీస్కి ఎలాంటి స్కిల్స్ కావాలి, అలాంటి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ఏమంటారు, ITIs, ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. దే బిలాంగ్ టు, యూ కెన్ ఫైండ్ దెమ్ మన మాసప్ ట్యాంక్ దగ్గర ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ఉంది కదా, జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ పక్కనే యూ విల్ ఫైండ్ వాట్, దిస్ ITI you will find. Okay, fine. So it is going to, this particular Ministry of Labour Employment has also contributing to the increasing the number of ITIs to provide vocational courses and job oriented courses. Vocational అంటే ఏంటి, the people after 10th class మీరు చదవాలా లేకపోతే జాబ్ కావాలి అలాంటి చదవాలా, ఓకే, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలా లేకపోతే జాబ్ ఓరియంటెడ్గా మీకు కోచింగ్ కావాలా అంటే 2 sources are there. The people who are very poor in studies వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము ఇంకా చదవం, మాకు జాబ్ కావాల్సింది అలాంటి సర్టిఫికేట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as vocational. ఓకే, బై నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఇట్ హెస్ ఆల్సో రివాంప్డ్ అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్స్ ఆల్సో. అప్రెంటిస్షిప్ అంటే ఏంటి, మీరు స్కిల్ తీసుకున్న తర్వాత, ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మీకు ఇండస్ట్రీస్కి ఒక ఇంటర్న్షిప్ లాగా వెళ్తారు, మీరు అక్కడ ఇంకా ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకుంటారు. యూ కెన్ ఎన్హాన్స్ యువర్ స్కిల్ మోర్. Okay, right. What is the meaning of employment elasticity? Employment elasticity is a measure of how employment varies with economic output. Economic output ikkada ante GDP. Okay, if the GDP is increasing 7%, what happened to employment? Employment 7% aitunda or 6% aitunda, or increase of 5% or 4% or 2%. What is the percentage of elasticity? Enta elastic ga undi with respect to economic output or GDP. That is called as employment elasticity. And employment elasticity of 1 unte implies that with every 1 percentage point of growth in GDP, employment increases by 1%. If the employment elasticity, if the growth in GDP is 7 and the employment elasticity, if the growth in GDP is 7% and the employment growth is also 7%, then we call it as 1. Employment elasticity ela undi 1 undi. Okay, less than 1 takwa, 0.5 takwa, 0.6 takwa, means anta employment create avvatledu with respect to what, GDP. For example, between
2004 to 5 to 2009 to 10 employment elasticity of India was as low as 0.001. 0.01 చూడండి, 1 కంటే 1 కూడా 1.2 1.0.1 కూడా కాదండి. అంటే జీడిపి 10% గ్రో అయితే ఒక్క జాబ్ దొరకలేదు. 0.01 అంటారు. Which implies that with every 1 percentage point in growth and employment increased by what? Just 1 basis point. Very, very bad. Very, very bad. బేసిస్ పాయింట్ అంటే 0.01. జనరల్లీ ఇది మానిటరీ పాలసీలు కూడా రేపో రేట్ రివర్స్ రేపో రేట్ అని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి. అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనమాట 3.5% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ నడుస్తుంది అనుకోండి. ఆర్బీఐ ఏం చెప్తుందంటే వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ టు రేపో రేట్ టు 50 basis point. 50 basis point అంటే దీనికి అర్థమైంది 0.50. 50 basis point అంటే 0.50. మళ్ళీ ఆర్బీఐ చెప్తుంది ఏంటంటే ఆర్బీఐ విల్ సే దట్ వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్ 125 basis point అని చెప్తుంది ఆర్బీఐ. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రేపో రేట్ వీ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ టు 125 basis point. దెన్ ఇట్ మీన్స్ వాట్ 1.25% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అయిందన్నమాట. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ బేసిస్లో 0.01 అంటే వాట్ 1 point. ఓకే, మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 10 1 ఓన్లీ. వెరీ వెరీ బ్యాడ్. 1 basis point. Employment elasticity of various sectors in 2009 to 10 source RBI. We don't have the latest data. This is the only data అండి. ఇదే డేటా ఉంది మన దగ్గర, ఇదే నేర్చుకోవాలి మీరు కూడా. It will not change just like that. Okay, it will stay for some time. Employment elasticity is highest for what? Utilities. Employment elasticity is highest for what? Utilities. Utilities అంటే వాటర్ సప్లైలో, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో, ఇంకా ఓకే రోడ్లో, మెట్రోలో, యూటిలిటీస్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలాస్టిసిటీ ఎక్కువ ఉంది. 1.1 అంటే గ్రోత్ కంటే ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతుంది. 1.17 అంటే గ్రోత్ కంటే ఎక్కువ. 1% గ్రో అయితే జాబ్స్ 1.20, 2% గ్రో అయితే 1.40, 3% 1.6. సో ఎవ్రీ 4కి డబుల్ అవుతుంది. ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్లో కూడా కొంచెం పాజిటివ్గానే ఉంది. ఓకే, కన్సంప్షన్ సెక్టార్లో ఎంత డబ్బులు ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఆ డబ్బుల కంటే కొంచెం ఎక్కువనే ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. సూపర్ ఉంది. అదర్ సర్వీసెస్ 0.47, మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ అన్నీ తక్కువనే ఉన్నాయి. అగ్రికల్చర్లో మొత్తం తగ్గుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా తగ్గింది. ట్రేడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కూడా తగ్గింది. మీన్స్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న అవుట్పుట్, వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న గ్రోత్ అవుతున్న జీడిపి, వాళ్ళు దేర్ with respect to the increase, with respect to their increase in growth, okay, they are having increased growth rate in their production capacities, but they are unable to create what? The same number of jobs. But they are unable to create what? Same number of jobs. Okay. But only there are two sectors are there, utilities and construction, which are able to produce jobs more than their contribution, more than their output in the growth rate, more than their output in the growth rate. Remember this point here. Causes of unemployment. We have seen the remedial measures. ఇప్పటి వరకు మనం చూసినాం, అన్ని రెమిడియల్ మెజర్స్ చూసేసినాం మనం. నౌ వీఆర్ సీయింగ్ కాజెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ వల్ల ఏ సీజనల్ అక్యుపేషన్. ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ మీద 50% పాపులేషన్, 49.5% అకార్డింగ్ టు NSSO. ఓకే, రీసెంట్లీ 2016 అనుకుంటా నేను దట్ సర్వే వాస్. సో దాట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. అండ్ అగ్రికల్చర్ సీజనల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ చాలామందికి జాబ్ దొరకదు లీన్ సీజన్స్లో, వీక్ సీజన్స్లో. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో అంతమంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అయిపోతారు. 49.5% ఆర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అంటే, సో లీన్ సీజన్స్లో ఉన్నప్పుడు, గ్రోయింగ్ సీజన్స్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఖాళీగానే ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మనకు ఎక్కువ ఉంటుంది. డిక్లైన్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ అండ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ. జనరలీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, గిర్నీలో, ఫ్లోర్ మిల్లో, ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్లో, పిక్కల్ మేకింగ్లో, అవన్నీ మిక్సర్లో, ఓకే, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది మన ఇండియాలో. ఓకే, బికాజ్ దీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో చాలా మాన్యువల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, చేత్తో పని చేయాల్సింది వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో డీగ్రోత్ అవుతుంది. స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ నంబర్ అండ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్ ఇన్ నంబర్. జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ లైక్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ 10 acres 5 members పని చేస్తున్నారు. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్. 5 members వాళ్ళే 5 members యాజ్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ లాగా దే ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్.
ఈవెన్ దో డిస్గైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది, వాళ్ళు వేరే దగ్గర పని చేస్తే వాళ్ళకు కొంచెం ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి కదా, అలా పని చేయట్లేదు. అక్కడే ఉంటున్నారు, అదే చేస్తున్నారు. ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుంది, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే అందరూ పని చేస్తున్నారు కాబట్టి వస్తుంది అనుకుంటున్నారు. దాట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ వల్ల కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎక్కువ. సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వెరీ వెరీ కామన్. మనకు ఉన్న బుక్స్లో మనకు నేర్పిస్తున్నారు వేరేగా, ఇండస్ట్రీస్కి కావాల్సింది వేరేగా ఉంది. సో మన నాలెడ్జ్ అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సినది దెర్ ఇస్ లింక్ లేదు. Okay, so there is a structural defect in education system. What the companies and industries want, we are not able to give to them. So we are basically more on subject and theory related education system only than on practical and demonstration related education. ప్రాక్టికల్గా ఎలా చూడాలి, డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి వాళ్ళకు చూపించట్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వాట్ థియరీలో ఉంది, బుక్స్లో ఉన్నాయి, అదే చదువుకొని రాసేయాలి. హౌ ఇట్ యాక్చువల్లీ లుక్స్ ఇన్ ద రియాలిటీ నోబడీ నోస్. So there is a big gap is there between industry expectations and what we are giving through our education. And mobility of labor. Labor ki jobs ఉన్నాయి వేరే దగ్గర, కానీ లేబర్ పోవట్లేదు. ఓకే, లైక్ హైదరాబాద్లో ఉన్నవాడు ఆయనకి జాబ్ దొరికితే ఐటీ కంపెనీలో కూడా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీకి పంపిస్తే మేము పోమని చెప్పేస్తున్నారు, రిజైన్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ కూర్చుంటున్నారు. 5-6 months వరకు మళ్ళీ జాబ్కి హంట్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడే పని చేస్తున్నారు. సో మనకే అట్లా మెంటాలిటీ ఉంటే మళ్ళీ పూర్ పీపుల్కి వాళ్ళు అన్నీ వదిలేసి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వదిలేసి వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ పని చేసుకోవాలండి? రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో మొబిలిటీ ఆఫ్ లేబర్ మన ఇండియాలో ఆ కాన్సెప్ట్లో చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంది. వేరే కంట్రీస్లో అట్లా ఉండదు. వాళ్ళకి ఎక్కడ జాబ్ వెళ్తే వాళ్ళు మంచిగా తిరుగుతూనే ఉంటారు. దే విల్ షిఫ్ట్ ప్లేసెస్ అండ్ ప్లేసెస్. వీఆర్ లైక్ వెరీ స్టబన్ పీపుల్. ఒక్కసారి మనం ఒక దగ్గర ఉంటే అసలు పోనే పోం. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లీడింగ్ టు వాట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో మన దగ్గర ఐటీ సెక్టార్ ఉందండి, మన దగ్గర హైటెక్ సిటీ ఉంది, అంతమంది ఇంజనీర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ అందరికీ జాబ్ అంటే మొత్తం సాచ్యురేట్ అయిపోయింది, ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది మన ఐటీ సెక్టర్, అందరికీ జాబ్ వచ్చేసింది. మళ్ళీ సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేరళలో, తమిళనాడులో, లేకపోతే బీహార్లో పెద్ద పెద్ద ఐటీ కంపెనీస్కి అక్కడ పిలుస్తుంది. అక్కడ ఇలాంటి హైటెక్ సిటీస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి కదా, అక్కడ జాబ్ అంటే మనకు ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, ఇక్కడ జాబ్ దొరకట్లేదు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వేరే స్టేట్లో ఐటీ అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ కదా అండి, ఎవరైనా పని చేసుకోవచ్చు, అదేదైనా స్టేట్కి సంబంధమే లేదు, మీరు ఎందుకు వస్తున్నారు అవన్నీ ఏం లేదు. సో అక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త ఐటీ కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే మనం అక్కడ వెళ్ళి చేసుకోవాలి కదా, ఎందుకంటే అందరికీ జాబ్ ఇక్కడ దొరకదు కదా. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ లాట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ విల్ కమ్ అవుట్. అందరికీ జాబ్ హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీలో దొరకాలంటే కష్టం. సో వాళ్ళు కొంచెం మూవ్ అవుట్ అయితే వేరే దగ్గర రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే, వేరే దగ్గర ఖాళీగా ఉంటే అక్కడ వెళ్ళి పని చేసుకోవచ్చు కదా, అక్కడ పోవట్లేదు. సో రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ హియర్, చదువుకున్న వాళ్ళే అట్లా పోవట్లేదంటే చదవలేని వాళ్ళే ఎట్లా పోతారు? రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇంత హెఫ్టీ సాలరీస్ ఉన్న తర్వాత కూడా, ఇంత లగ్జరీ లైఫ్ ఉన్న తర్వాత కూడా పోవట్లేదు. ఓకే, దెన్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్, NSS, నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్. వీళ్ళే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డేటా, వీళ్ళే సర్వే చేస్తారు, క్యాలిక్యులేట్ చేయరు, సర్వే చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఒకప్పుడు నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్, ఇప్పుడు నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫీస్. The unemployment in India is measured by National Sample Survey Organization. The National Sample Survey Organization is an organization that works under the Ministry of Statistics and Program Implementation, which is also called as what? MOSPI. This particular organization works under what? MOSPI. It is the largest organization in India, conducting regularly various social and economic survey. Okay. They first conducted the survey in the year 1950. It was set up under the recommendation of PC Mahalanobis. Second 5-year plan లో ఆయన గురించి ఉంటుంది, సెకండ్ 5-year plan లో, because PC Mahalanobis was the architect of second 5-year plan for the country. So he only, on his recommendation only, National Sample Survey Office was established. It was later on renamed in the year 1970. The NSSO is headed by a Director General and his CEO. The NSSO has 4 divisions ఉన్నాయండి ఈ ఆఫీస్లో, అంటే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ తెలుగు వన్ అకాడమీకి, తెలుగు వన్కి ఒక అకాడమీ ఉంది, ఒక కిడ్స్ ఛానల్ ఉంది, ఒక ఫ్యామిలీ ఛానల్ ఉంది కదా. ఇలాంటి 4 divisions మాకు ఒకటే ఆఫీస్లో 3 floors 4 floors ఉన్నాయి. ఇది కూడా ఆఫీస్లో 4 divisions ఆర్ దేర్. సర్వే డిజైర్ అండ్ రీసెర్చ్ డివిజన్, ఫీల్డ్ ఆపరేషన్, ఫీల్డ్కి వెళ్ళి సర్వే చేసుకోవాలి, డాటా కలెక్ట్ చేసిన డాటాకి ప్రాసెస్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కోఆర్డినేషన్ అండ్ పబ్లికేషన్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని క్రాస్ వెరిఫై చేసుకొని మనం
రిలీజ్ చేయాలి, వెరిఫై చేసి రిలీజ్ చేయాలి, పబ్లిష్ చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ టు మీ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. With this we have completed our total unemployment chapter. In the next class we are going to start a very important chapter of national income. Do subscribe to Telugu One channel. Thanks a lot. Bye bye. Take care. All the best.